ہمیشہ میری کوشش بھی ہوئی ہے کہ میں وہی ٹاپ آرڈر ہی آؤٹ کروں، اور کیے بھی. جو انگلینڈ سے پیٹرسن تھا یہ بھی ڈینجرس تھے، مگر ہمیشہ میں نے ان کو آؤٹ کیا، جو کہ انہوں نے اپنی بک میں بھی لکھا ہے کہ ان کو میں ڈینجرس لگتا رہا ہوں. تو میں اب کس کو ڈینجرس بولوں گا؟ بجائے کہ میں ڈرتا، بیٹسمین اس وقت مجھ سے ڈرتے تھے. پہل تھا میرا ساؤتھ افریقہ میں، جو اس نے بڑی کوشش کی سروائیو کرنے کی، مگر اس سے بھی نہیں ہوا، وہ بھی آؤٹ ہو گیا. پھر عاملہ ٹیسٹ میں بھی 3-4 دفعہ لیفٹ کرتے ہی بولڈ ہوا. پاکستانی کرکٹ کی تاریخ اپنے اندر شان و شوکت، عروج و زوال اور بلندی و پستی کے کئی قصے سموئے ہوئے ہیں. پاکستانی کرکٹرز نہ صرف شہرت حاصل کرتے ہیں اور عوام کی بے پناہ محبت کے حقدار ٹھہرتے ہیں، بلکہ ڈھیر سارا پیسہ بھی کما لیتے ہیں، جس سے ان کی زندگی عیش و عشرت سے گزرتی ہے. لیکن جہاں پر پاکستان میں عمران خان جیسے لیجنڈ موجود ہیں جنہوں نے کرکٹ سے عزت اور شہرت حاصل کی، جس نے انہیں لوگوں کا پسندیدہ نمائندہ بنوانے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا، وہیں کچھ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں جو اپنے کیے پر خود نادم ہیں. اور ان کرکٹرز میں واضح مثال سابق فاسٹ بولر محمد آصف کی ہے، جو کبھی پاکستان کا فخر ہوا کرتے تھے. ان کی انفرادی کارکردگی نے پاکستان کو کئی اہم میچز جتوائے اور پردیس میں بھی پاکستان کا جھنڈا سربلند کیا. لیکن پھر میچ فکسنگ کی وجہ سے وہ ذلت اور نفرت دیکھی کہ عبرت کا نشان بن گئے، اور ہر آنے والا کرکٹر محمد آصف جیسے انجام سے ڈرتا ہے. محمد آصف پاکستان کے لیے ایک انمول ہیرا تھے. ان کا کیریئر انتہائی شان و شوکت سے جاری تھا، لیکن انہوں نے اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی مار دی. اب کئی برس گزر چکے ہیں، مگر محمد آصف اب بھی سزا بھگت رہے ہیں. وہ گمنامیوں میں جی رہے ہیں اور اپنے دردناک ماضی کو بھلانے میں لگے ہیں، مگر شاید یہ داغ کبھی نہ دھل سکے گا. اس سے پہلے کہ میں آپ کو محمد آصف کے موجودہ حالات زندگی کے بارے میں بتاؤں اور ان کے جذبات اور خیالات سے آگاہ کروں، ایک نظر ان کے ماضی پر ڈالتے ہیں اور محمد آصف کی اس مثالی جدوجہد اور ناقابل تسخیر اعزازات کا ذکر کرتے ہیں. محمد آصف 1982 کو گجرانوالہ کی ایک زمیندار فیملی میں پیدا ہوئے تھے. انہیں بچپن سے ہی کرکٹ کا شوق تھا اور اسی شوق میں وہ زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے تھے. انہوں نے مختلف کلب سے کرکٹ کا آغاز کر دیا. وہ اپنی باصلاحیت اور غیر معمولی بالنگ سے بہت جلد مشہور ہونے لگے، جس کے بعد انہوں نے ادارہ جاتی کرکٹ میں قدم رکھا. محمد آصف ترقی کی منزلیں طے کرتے گئے اور آخرکار جنوری 2005 کو انہوں نے آسٹریلیا کے خلاف اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کیا. لیکن آسٹریلیا کے خلاف سیریز میں محمد آصف بالکل اچھا پرفارم نہ کر سکے، یہاں تک کہ انہوں نے ایک وکٹ بھی حاصل نہ کی. اس کے بعد محمد آصف کو وقتاً فوقتاً ڈراپ کیا جاتا رہا. جنوری 2006 میں انڈیا نے پاکستان کا دورہ کیا. پاکستانی اسکواڈ میں محمد آصف کو بھی قسمت آزمائی کا موقع دیا گیا اور اس بار محمد آصف نے موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. انڈیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں محمد آصف پاکستانی ہیرو بن کر سامنے آئے. کرکٹ کی دنیا میں انہیں پہلی پہچان اسی سیریز سے ملی تھی اور بڑے بڑے کرکٹر ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، جن میں عمران خان بھی شامل ہیں. محمد آصف نے پہلی اننگ میں یوراج سنگھ کو آؤٹ کیا، جبکہ اگلی اننگ میں 4 بھارتی کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی. آصف نے سچن ٹنڈولکر، وریندر سہواگ اور لیکس مین کو کلین بولڈ کر کے پاکستان کو فتح سے ہمکنار کیا. پاکستان بھارت کے خلاف سیریز تو ہار گیا، مگر محمد آصف ہیڈ لائنز کی رونق بن گئے. ہر طرف انہی کے چرچے ہونے لگے اور انہیں پاکستان کا برائٹ فیوچر بتایا گیا، جس میں کوئی دو رائے نہ تھی. پاکستان نے اسی سال سری لنکا میں بھارت کے خلاف ٹیسٹ میچز کھیلے، جس میں محمد آصف نے اپنی کیریئر کا بہترین بالنگ ریکارڈ قائم کیا. انہوں نے بھارت کے خلاف ٹیسٹ میچ میں 78 رنز دے کر 11 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. محمد آصف اب پاکستانی کرکٹ ٹیم کا مکمل طور پر حصہ بن چکے تھے. انہوں نے ٹیسٹ ٹیم کے لیے اپنے آپ کو لازم و ملزوم بنا لیا تھا. 2006 ہی میں پاکستان نے انگلینڈ کا دورہ کیا، جہاں پر انہوں نے ایک اور ریکارڈ اپنے نام کیا. محمد آصف انگلینڈ کے خلاف T20 میچ میں کرکٹ کی تاریخ میں T20 میں پہلے میڈن اوور کرانے والے بالر بنے، جبکہ انہوں نے اس اوور میں 2 کھلاڑیوں کو بھی آؤٹ کیا. محمد آصف اور کیون پیٹرسن کی تلخ کلامی بہت مشہور تھی. دونوں ایک دوسرے کو آڑے ہاتھوں لیتے تھے. جب بھی دونوں کا سامنا ہوا، لوگوں کو ایک اچھی انٹرٹینمنٹ دیکھنے کو ملی، لیکن اس لڑائی میں بھی محمد آصف کا پلڑا بھاری رہا. اپنے کیریئر میں محمد آصف نے کیون پیٹرسن کو 5 مرتبہ آؤٹ کیا، جس میں سے 3 مرتبہ انہیں بولڈ کیا، جبکہ 1 مرتبہ انہیں 0 پر بھی پویلین کی راہ دکھائی. 2007 میں محمد آصف کو IPL کے لیے دلی ڈیئر ڈیولز نے $6,50,000 میں سائن کر لیا تھا، لیکن بدقسمتی سے محمد آصف اس IPL کا حصہ نہ بن سکے، کیونکہ محمد آصف اور شعیب اختر کی ڈریسنگ روم میں فائٹ نے تنازع کھڑا کر دیا تھا. اس کے علاوہ محمد آصف کو شعیب اختر نے بلہ بھی مارا تھا، جس سے انہیں انجری ہو گئی تھی. تو ایسے ہی ہم لوگ مذاق میں ہی تھے، تو وہ شعیب بھائی ذرا سیریس
सीरियस हो गए तो उस वजह से वो हाइपर हो गए, तो हो जाता है ऐसा हाइपर। वो पुरानी यादें हैं, ऐसा हो जाता है, वो कोई नहीं, वो शोएब भाई ने सॉरी भी बाद में कर ली, तो हीट ऑफ द मोमेंट हो जाती है चीज़ें, जो कि पार्ट ऑफ द गेम ही है, होनी नहीं चाहिए थी मगर हो गई है, तो उन्होंने भी सॉरी कर ली और हमने भी, उसके बाद भी हमारी अभी भी दोस्ती है और अभी चलती भी रहेगी इंशाल्लाह। मोहम्मद आसिफ जहां करियर में बुलंदी हासिल कर रहे थे, वहीं मुख्तलिफ तनाज़ात का भी शिकार थे। आए दिन वो अपनी लापरवाह हरकत की वजह से शाह सुर्खियों की जीनत बनते, यहाँ तक कि 2007 में उन पर मंशियात का आदी होने का इल्जाम भी लगा और इसके लिए मोहम्मद आसिफ का टेस्ट भी पॉजिटिव आया, जिसके बाद उन्हें पीसीबी की जानिब से कुछ मैचेस के लिए बैन कर दिया था। मोहम्मद आसिफ यूं ही तनाज़ात में गिरते रहे मगर बाद में छुटकारा भी हासिल करते गए, लेकिन 2010 के मैच फिक्सिंग स्कैंडल ने उन्हें कहीं का न छोड़ा। अभी मोहम्मद आसिफ को क्रिकेट में आए महज 5 साल ही हुए थे। इस मुख्तसर करियर में उन्होंने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए थे और अभी उन्हें बहुत कुछ करना था, मगर पैसे की हवस ने उनसे वो गुनाह करवा दिया जिसकी तलाफी नहीं हो सकी। 2010 में मोहम्मद आसिफ ने कौमी टीम की नुमाइंदगी करते हुए इंग्लैंड का दौरा किया और ये उनका आखिरी दौरा साबित हुआ। बरतानवी खबर रसां इदारे न्यूज ऑफ द वर्ल्ड ने मोहम्मद आसिफ के खिलाफ एक खबर शाया की, जिसमें आसिफ और उनके साथियों मोहम्मद आमिर और सलमान बट पर मैच फिक्सिंग का इल्जाम लगाया गया। इस खबर पर आईसीसी की जानिब से तहकीकात की गई और आखिरकार मोहम्मद आसिफ को मैच फिक्सिंग का मुजरिम ठहराते हुए 7 साल के लिए बैन कर दिया गया। इस वाकये ने मोहम्मद आसिफ के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट को भी बदनाम किया। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी क्रिकेट की रुसवाई हुई। आसिफ काफी अरसा तक अपना केस लड़ते रहे और बैन हटवाने के लिए कोशिश करते रहे। इस दौरान वो पीसीबी पर तनकीद भी करते थे, लेकिन उन्हें किसी तरफ से हमदर्दी हासिल नहीं हो सकी। 2015 में आईसीसी ने अपने फैसले को रिव्यू करते हुए आसिफ से बैन हटा दिया और उन्हें मैदानों की रौनक बनने के लिए क्लीन चिट दे दी गई, लेकिन अब वक्त गुजर चुका था। मोहम्मद आसिफ ने कोशिश तो की मगर वो दोबारा कौमी टीम का हिस्सा न बन सके। इस दौरान मोहम्मद आसिफ ने बहुत मुश्किल वक्त देखा। उनकी फैमिली को मुआशरे में बदनामी का सामना करना पड़ा, जबकि उन्हें माली मसाइल की तंगी ने भी घेर लिया था। मोहम्मद आसिफ जो पहले अपने करियर की जंग लड़ रहे थे, अब रोटी की जंग लड़ने लगे। मोहम्मद आसिफ के मैच फिक्सिंग स्कैंडल को 10 साल गुजर चुके हैं, लेकिन शायद अब भी वो इसकी सजा काट रहे हैं। उनके साथी मोहम्मद आमिर तो कौमी टीम का हिस्सा बन गए, मगर सलमान बट और आसिफ को अपने गुनाहों का कफारा देने का मौका नहीं दिया गया। मोहम्मद आसिफ आजकल मायूस होकर अमेरिका मुंतकिल हो चुके हैं। वो अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश के लिए कोशा हैं ताकि अच्छी जिंदगी गुजार सकें। मोहम्मद आसिफ जिस इलाके में रहते हैं वहाँ कुछ क्रिकेट अकेडमीज हैं, जहाँ पर मोहम्मद आसिफ अपनी खिदमात सरंजाम दे रहे हैं। वो पाकिस्तान में क्रिकेट अकेडमी बनाना चाहते हैं। अभी तक उनका ख्वाब पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उनकी कोशिश जरूर है। मोहम्मद आसिफ चाहते हैं कि जिस खजाने को वो नहीं इस्तेमाल कर सके, उसे पाकिस्तान के दूसरे बच्चे इस्तेमाल करें। गुज़श्ता रोज मोहम्मद आसिफ ने एक इंटरव्यू भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे करियर का इख्तिताम अच्छे तरीके से नहीं हुआ, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने अपनी गलती की सजा भी भुगती, मगर सब बेसूद रहा। कई दूसरे मैच फिक्सिंग और करप्शन करने वाले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पीसीबी ने मेरा करियर बचाने के लिए कोशिश नहीं की। हर कोई मेरी बॉलिंग की तारीफ करता था, लेकिन अगर पीसीबी ने आमिर की तरह मेरा करियर भी बचाने की कोशिश की होती तो मेरे साथ यूं न होता। मोहम्मद आसिफ ने मजीद कहा कि ना पहले भूख से मरा था और ना अब मरूंगा। हर कोई जिंदगी में गलतियां करता है और मुझसे भी गलतियां हुई, लेकिन अच्छी बात यह है कि मुझे अपनी गलती का एहसास है। मेरी तो कोशिश होती थी कि मैं टॉप ऑर्डर ही ज़्यादा आउट किया मैंने नए बॉल से, और अल्लाह ताला का शुक्र है। ऑस्ट्रेलियन ही थे हमारे दौर में तो उस वक्त हेडन थे, गिलक्रिस्ट था जो कि अच्छी बॉल को भी हिट करते थे, और उसके बाद अब भी उसके पास वो अब जैसे साउथ अफ्रीकन है तो जो इंग्लैंड से पीटरसन था, ये भी डेंजरस थे, मगर हमेशा मैंने इनको आउट किया, जो कि उन्होंने अपनी बुक में भी लिखा है कि उनको मैं डेंजरस लगता रहा हूँ, तो मैं अब किसको डेंजरस बोलूँगा। जी आमला को भी मैंने 3-4 दफ़ा आउट किया, जो कि उनको समझ में नहीं आई पूरा। एक तो उस स्पेल था मेरा साउथ अफ्रीका में, जो उसने बड़ी कोशिश की सर्वाइव करने की, मगर उससे भी नहीं हुआ, वो भी आउट हो गया। फिर आमला टेस्ट में भी 3-4 दफ़ा लेफ्ट करते ही बोल्ड हुआ, तो वो बड़ी अच्छी उस वक्त बॉल भी बहुत अच्छा, इन स्विंग भी होता था, आउट स्विंग भी होता था, और रिदम में भी थे उस वक्त। तो बजाय कि मैं डरता, बैट्समैन उस वक्त मुझसे डरते थे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें।